Каквото и да съм правил или правя в моята кариера, това ще си остане моята запазена марка. Червеният килим на Оскарите. Добре дошли на BG Voice, червеният килим на 84-те награди Оскар, на 88-те награди Оскар. За 6-та поредна година, за 7-та поредна година, за 8-та поредна година тук на 91-те награди Оскар. Първата година ме питат кого искаш да интервюрам. И аз казвам Анджелина Джоли, Джордж Клуни, Брад Пит. Не за друго, но просто наистина само тях можех да разпозная лесно на червения килим. И в крайна сметка, до края на вечерта, успях да направя 2 от тези 3 интервюта. So lots of your friends nominated tonight. Yeah. Who are you rooting for? Well, I'd love it if Brad won. I'd love it if Alexander won for screenplay or director or picture. I mean, I do have personal history with a lot of these guys, so there's a lot of people I'd be very happy to see win. And obviously, you've done many of those award shows, but there's a lot of first-timers this year. Yeah. What would what's your advice for them? Enjoy it because you never know if you'll be back. We're very excited about your movie. How was the premiere? Were you worried about it? No, I was very excited to bring it, especially to Sarajevo, and I'm very happy about its reception. Well, I think it's one of the most important. It's the bloodiest conflict in Europe since World War II. It's one that we don't speak enough about, and I was very drawn to it. The more I read, the more I realized people needed to learn more, and then I fell in love with the area. I met victims of war, and it's an extraordinary part of Europe, with extraordinary people and extraordinary artists. So I was very fortunate to spend time with them and learn. Who's babysitting tonight? Всъщност първото ми интервю на червения килим на Оскарите с Кристофър Пламър, часове след това минаха по него и Анджелина Джоли и Джордж Клуни. Всъщност Пламър съм го интервюрал 2 пъти. Той почина само преди няколко дни на 92 години. Истинска легенда. You've got to love what you do, and if you don't love it passionately, give up. Истината е, че за 10 години няма друг български журналист с такъв достъп до звездите в тяхната най-голяма нощ в Холивуд. Ако трябва да бъда честен, наистина горд съм и съм щастлив от това и се радвам, че повечето от тях са спирали да отговарят на въпросите ми. Great wrestlers. Okay, it was a very difficult character. Did you learn what did you learn from her about you? I went home every night to my husband and my children and felt blessed. Which is your favorite child, Broadway or the big screen? Well, I started in the theater, so in some ways I feel like to do theater is like coming home. But I think as far as characters that you get challenged to play, it's all about the character. I really can't choose. Who's your favorite tonight? Who's my favorite tonight? Her. My daughter. And who are you rooting You're rooting for? Everybody. Listen. What no one understands is that all these nominees, they all win. Leonardo DiCaprio. What's your prediction? I never make predictions. Всеки път, когато ви видя, се сещам за западното крило. Бихте ли искали да сте в същата позиция? Иска ми се още да правим този сериал. Иска ми се това да е нашата истинска администрация, наистина. А мислите ли, че Холивуд трябва да коментира новото управление? Да, и по някакъв начин винаги го правим. Ние никога не отразяваме това, което се случва около нас. Ще има истории, които ще бъдат за хора, които не ги пускат на границата, за семейства, които са разделени. Ще има истории за хора, които са изведени от страната. Изглежда, че сте фаворит да спечелите тази вечер. Как се чувствате? Чувствам се нервен. Нервен? Не ви е за първи път тук. Да, не ми е за първи път, но ако спечеля, ще трябва да съм себе си. Аз не съм много добър в това да бъда себе си, аз съм срамежлив. What drew you to this really dark movie? Did you have some, shock when you read the script? Bulgaria? Oh, kako si? Macedonia, I'm sorry. Dobra, yeah. Но най-голямо удоволствие и гордост са ми доставили българите, които са минавали по червения килим. Тео Ушев, Димитър Маринов. Теодор Ушев, първият българин някога номиниран за Оскар. Това, което аз мисля, че от сега нататък трябва всяка година да има поне един български филм, който да бъде номиниран. И аз ще се опитам да помогна по всички възможни начини това да се случва. Обаче искам да кажа всичките ми колеги, давайте, бачкайте, възможно. След като аз успях да стигна до тук, много е лесно. Чувствам се прекрасно, че аз съм тук, обаче имам малка изненада и България е тук. И съм си го взял, а като вечер излезем на сцената, ще го развея. Въобще не съм привърженик на този показ за национализъм.
Но когато Митко развя българския флаг на сцената на Оскарите, наистина почувствах се изключително горд, щастлив. Тръпки ме побиха. Беше невероятно усещане. България винаги е била втора и винаги е била първа. Тъй, че и този път трябва да го докажем. Аз наистина, както ти казах и преди, не е важно дали ще вземем статуетката или не. Важното е, че ние сме в момента тук. И аз представям цялата държава като първия български актьор. България винаги имала място на червения килим. Разбира се, стискаме палци на Зелената книга и на Димитър Маринов, защото това българско знаме ще се развее, дай Боже, тази вечер на сцената на Долби Театър.